सबका स्वागत है। आज हम हमारा पाठ्यपुस्तक वसंत का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियों का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में लेखक ने हिमालय की यात्रा में हिमालयन नदियों को पास देखा और दूर से देखा और हिमालयन यात्रा में उन्होंने क्या क्या देखा उसका वर्णन किया है। दूसरी भाग में हिमालयन नदियों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। सुनिए। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कबिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। लेखक कहता है, जब सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों के नाम सुनते ही उसके मन में हिमालय की और छोटी बड़ी सभी नदियों के बारे में याद आता है। സിന്ധുവിനെയും ബ്രഹ്മപുത്രയുടെയും പേര് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റ് എല്ലാ ഹിമാലയൻ നദികളും തൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലേഖകന് തോന്നും. അതായത് ആ നദികളെക്കുറിച്ച് ലേഖകൻ ഓർത്തു പോകും. वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। कहता है, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में कुछ नहीं है. ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന ഈ രണ്ട് വലിയ നദികൾ സ്വയം ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ഹിമാലയക്ക് पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बना हुआ है. ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മഞ്ഞുരുകിയ ഓരോരോ തുള്ളികൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഇക്കട്ടാ ഹോക്കർ ഇൻ ദോ മഹാനദോം കെ രൂപ മേ സമുദ്ര की ओर പ്രവാഹിത होती जा रही है. അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മഞ്ഞുരുകി ഓരോരോ തുള്ളികൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു വലിയ നദിയായി പരിണമിച്ച് അവ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. സൗഭാഗ്യശാലി है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला. लेखक कहता है, वो सागर, हिंद महासागर कितना भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि हिमालय की ये इतनी बड़ी दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है. हम लेखक ने हिमालय, समुद्र और नदियों के बीच में एक मानवीय संबंध जुड़ा हुआ है. हिमालय इन नदियों के पिता है और सारी नदियाँ उनकी बेटी है और समुद्र को उनके दामाद के रूप में चित्रित किया है. दामाद का मतलब है पुत्री के पति, सन इन लॉ. ലേഖകൻ പറയുകയാണ്, ഈ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുത്രിമാരായ സിന്ധുവിനെയും ബ്രഹ്മപുത്രയെയും ഹാത്ത് പകടനേക്ക മതലബ് കെ ഷാദി കർണ, അവരെ കൈപിടിക്കുവാനുള്ള, കരം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ആണ് സമുദ്രത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള. ആ സമുദ്രം എത്രയോ ഭാഗ്യവാനാണ്. കാരണം ഹിമാലയത്തിന് ഈ രണ്ട് വിശാല നദികളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ആ ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് तो बड़ा सौभाग्य है. हिमालय से जन्म लेकर वे हिमालय के एक एक बूंद से बनकर धीरे बड़ा होकर जब महानदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, वह समुद्र की ओर बहते जाती है. जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही एक बात आ सके कि बोटें हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक ऐसे खेला करती है. माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामादा कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती. लेखक कहता है, और जिन लोगों ने इन नदियों को समतल प्रदेशों में देखा, वह कभी भी अपने मन में इसका ख्याल भी नहीं करता. वह जिस प्रकार हिमालय रूपी माँ बाप की गोदी में नंग धड़क होना मीन्स നഗ്നപാതരായിട്ട് കിസ് പ്രകാർ ഖേല ഹുവാ ഹെ, എപ്രകാരമാണോ ഹിമാലയമാകുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മടിയിൽ കടിച്ചു വളർന്നത് എന്ന രൂപം സമതലങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികളെ മാത്രം കണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല.
എന്തുതന്നെയായാലും സമുദ്രത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന യുവതികളായ നദികളായാലും ഹിമാലയ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളായാലും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നദിയോം സെ സഭി പ്യാർ കർത്തേ ഹോ, പഹാടി ആത്മീയ ഹോ ആ ശഹരി ആത്മീയ ഹോ, സഭി नदियों से प्यार करती है। और लेखक कहता है इससे भी छोटी लड़की के रूप में हो या नव युवती के रूप में हो, किसी भी हो, या श्रेष्ठ महिला के रूप में हो, किसी हो, ഏത് രൂപത്തിലായാലും ലേഖൻ പറയുന്നു, ലേഖന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നത് मुझे ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप के हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी ചിച്ചക് നഹി ഹോത്തി. ലേഖൻ പറയുകയാണ്, ഈ നദികളെ ഹിമാലയത്തെയും സമുദ്രത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച്, അതായത് ഹിമാലയത്തെ പിതാവായിട്ടും സമുദ്രത്തെ ദാമാതാവായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ആ രൂപം, അതാണ് ലേഖനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായി തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും പോലും ലജ്ജ തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ലേഖൻ പറയുന്നു. കാരണം ഈ നദികൾ അത്രയും മനോഹരങ്ങളാണ്. കാളിദാസ് के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी. इसमें प्राचीन कवि कालिदास के बारे में उल्लेख किया है. और कालिदास के एक मेघदूत, अब मेघदूत का मतलब है बादल संदेशवाहक, बादल को एक संदेशवाहक के रूप में चित्रित किया है. इसमें इसका नायक है यक्ष ने मेघ से कहता है, अरे अरे मेघ, तुम वेत्रवती नदी से जाकर अपनी प्रेयसी को अपने प्रेम के बारे में बताना, अपने प्रेम के बारे में संदेश देना. नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുക, ആ നദിയുടെ സ്നേഹത്തിന് പ്രതിദാനം ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിദാൻ പരസ്പരം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്? നദിയിലെ ജലം बाष्पीകരിച്ച് भाग बनकर बादल बन जाते हैं और बादल से पानी गिरते हैं और नदी में मिल जाते हैं. और इस प्रकार और बादल और नदी के बीच में एक संबंध है, ये आपस में प्यार करते हैं. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യക്ഷൻ പറയുന്നത്, നീ വേത്രവതി നദിയോട് പോയിട്ട് തൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുകയെന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്നേഹം അറിയുമ്പോൾ അവൾ സന്തോഷവതിയായിരിക്കും. ഇസേ യഹ് ബാത്ത് इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था. ലേഖൻ അറിയുകയാണ്, ഈ അവസരം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, മഹാകവികളായ കാളിദാസൻ പോലും ഈ നദികളുടെ സചേതനമായ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ രൂപം വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതായത് ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലെയും കവികളും ലേഖകന്മാരും എല്ലാവരും നദികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ സചേതനമായ രൂപം, നദി എന്നാൽ ഒരിക്കലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമല്ല, ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് സചേതൻ രൂപ, ചേതനയുള്ള, നിർജീവനാക്കി സജീവ്, ജീവനുള്ള ആ രൂപത്തെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാളിദാസൻ തൻ്റെ രചനയിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദർഅസൽ में जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह किसी नतीजे पर पहुंचेगा. ഏതൊരാളായാലും ഈ നദികളെ സമതല പ്രദേശത്ത് കണ്ട ആളുകളാവാം, പഹാടി പ്രദേശത്തിൽ കണ്ട ആളുകളാവാം. പറയുകയാണ്, വാസ്തവത്തിൽ ഈ നദികളെ ഏതൊരാണ് ഈ നദികളെ പഹാടി പ്രദേശത്തും അതുപോലെ സമതലങ്ങളിലും ഒഴുകുന്ന ആ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ, വിഭിന്നമായ രൂപങ്ങൾ, രണ്ടും രണ്ട് രൂപത്തിലാണ്. और पहाड़ी प्रदेशों में वह खिलखिलाकर हंसते रहना, कला कला रेव करते हुए उछलते कूदते बहने वाली यह नदियाँ और समतल में आकर सम्राट महिला की भांति शांत गंभीर होकर बहने वाली ये नदी, दोनों नदियों का विभिन्न रूप देखा है. वह उस नदीजे पर पहुंचेगा. അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു നിർണയത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. സബിക്കോ ഇൻ നദിയോं का സജീവ രൂപ പസന്തി, സചേതൻ രൂപ പസന്തി, എല്ലാവർക്കും ഈ നദികളുടെ സചേതനമായ രൂപം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന്. കാക്ക കാലേൽക്കർ ने नदियों को लोकमाता कहा है. काका कालेकर एक लेखक है, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है. लोक माता का मतलब है कल्याणकारी, मंगलकारी. किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है. പക്ഷെ അമ്മയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ബേട്ടിയൊക്കെ രൂപമേ ദേഖ് ലേ തോ ക്യാ ഹർജ് ഹേ, നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് പെൺകുട്ടികളായി കണ്ടുകൂടെ, അമ്മയാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പെൺകുട്ടികളായി കണ്ടുകൂടെ, അതിനെന്താണ് നഷ്ടം. और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम
പ്രേയസി का भाव करे तो कैसे रहेगा. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രണയിനിയുടെ പ്രേയസിയുടെ രൂപത്തിൽ അവരെ കണ്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും മനോഹരമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി. മമത का एक और भी धागा है. അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മമത का मतलब है माम का प्यार. അതും മമതയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. ജിസെ ഹം ഇൻകെ സാത്ത് ജോഡ് സക്തേ ഹേ. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിനോട് കൂടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പെൺകുട്ടികളുടെ രൂപമായാലും അമ്മയുടെ രൂപമായാലും ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഒന്നിച്ചൊരു ചരടിൽ കോർക്കാവുന്നതാണ്. ബഹൻ കാ സ്ഥാൻ കിത്തനെ കവിയോ നെ ഇൻ നദിയോ കോ ദിയാ ഹെ. സഹോദരിമാരായിട്ട് ഈ നദികളെ എത്രയോ ലേഖകന്മാർ കണ്ടിരിക്കുന്നു, എത്രയോ കവികൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു. एक दिन मेरी ही ऐसी भावना हुई थी. एक बार लेखक को भी ऐसा एक अनुभव हुआ. ഒരു പ്രാവശ്യം ലേഖകന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. धोलिट तिब्बत की बात है. धोलिट तिब्बत का एक स्थान है, वहाँ हुआ है. मन उचड़ा गया था, तबीयत ढीली थी. मन उचड़ा हुआ ना, उदास होना, और തബിയത്ത് ढीली थी. തബിയത്ത് ढीली का मतलब है बहुत टायर्ड. വളരെയേറെ ക്ഷീണിച്ചതായിരുന്നു, മനസ്സും വളരെ ഉദാസീനമായിരുന്നു. सतलज के किनारे जाकर बैठ गया. तो लेखक सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया. दोपहर का समय था. ഒരു ഉച്ച നേരത്ത് ലേഖൻ ക്ഷീണിച്ച അവശനായി ആ നദിയുടെ തീരത്ത് പോയിരുന്നു. और पैर लटका दिए पानी में और बहता नदी में पैर के हुए थे. ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला. പ്രഗതിശീൽ का मतलब है മുന്നോട്ട് പോകുന്ന, ആകെ ബെഡ്നെ വാലി. ആ ഒഴുകുന്ന നദി ഒരു കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ നദിയുടെ സ്വാധീനം ലേഖകനെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. ലേഖകന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. താൻ മൻ താസാ ഹോ ഗയ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഫ്രഷായി. ഉസ്കാ സാരാ ഉദാസ് ഹടാ ഗയ. और उसका तन तासा हो गया. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഉണർന്നു, ഉന്മേഷവാനായി. और तो लगा मैं गुनगुनाने. तब वह एक कविता उसके मुंह से एक कविता निकला. जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी. हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो. लीला अचरज बहन तुम्हारी. हे बहन सतलज बहन तुम्हारी लीला अचरज है, अद्भुत है. कुआ मुदिद मन खड़ा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलियारी. मेरा सब आलस्य तूने खड़ा दिया और मैं तुम पर बलिहारी देता हूँ. मैं अपने आप को तुम पर समर्पित करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा तन मन सासा किया और मेरा सारा उदास और थकावट खड़ा दिया. बेटी एक बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय. तुम तो वह हिमालय की बेटी है. तुम्हारा ताद हिमालय तुम्हारे बारे में रहने पर भी चिंतित है. നീ ആ ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായ നിന്നെക്കുറിച്ച് മൗനമായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിന്ത വളരെയേറെ ചിന്തയിലാണ് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഹിമവാൻ. പ്രകൃതി നടിക്ക് ചിത്രിത് പടിപ്പർ അനുപമ അദ്ഭുത ഛാപ്പ് ഹിമാലയൻ. പ്രകൃതി നടിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ ആ ഹിമാലയ പർവ്വതം, उसका छाप, उसका सौंदर्य अनुपम का मतलब है उपमा न किया जाए. हिमालय के समान और एक पहाड़ दुनिया में और कोई नहीं है. ഹിമാലയത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു പർവ്വതം ഈ ലോകത്തെങ്ങുമില്ല. ഹിമാലയ की उपमा किसी से नहीं की जा सकती. वह हिमालय इस चित्रित पड़ पर रचा हुआ सबसे सुंदर ചിത്ര ഹേ. മനോഹരമായ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമായി തന്നെ ഹിമവാൻ ഇങ്ങനെ വിലസുന്നു ആ ചിത്രം. ജയ് ഹോ സത്ലജ് ബഹൻ തുമാരി. സത്ലജ് ബഹൻ തുമാരി ജയ് ഹോ. ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. नागार्जुन ने इसमें उसका ही अनुभव दिया है. जब वो तिब्बत में धोलिट में और सतलज नदी के किनारे बैठकर उचड़ा हुआ मन और थका हुआ शरीर के साथ पानी में पैर लटकाए हुए बैठा, तो थोड़े ही समय में, थोड़े ही देर में उसका मन और तन ताज़ा हो गया. तो लेखक ने उस सतलज बहन के बारे में एक कविता अपने मन में गुनगुनाने लगी. पाठ का आशय तुम्हें समझ आया तो वो सब्सक्राइब करना और तुम्हारा कमेंट भी भेज दीजिए और तुम्हारे साथियों को शेयर कर दीजिए. धन्यवाद.